پیارے ابو جان اور امی جان، مجھے آج ملک سے باہر 5 سال ہو گئے اور میں اگلے ماہ اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویزا کے لیے جو قرض لیا تھا وہ ادا کر چکا ہوں، اور کچھ اخراجات پچھلی چھٹی پر ہو گئے تھے تحفے تحائف لینے میں، اور کچھ دیگر اخراجات۔ اب میرے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں، لیکن میری صحت ابھی ٹھیک ہے اور میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ پاکستان جا کر کوئی بھی اچھی نوکری کر سکوں اور گھر کے اخراجات چلا سکوں۔ یہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کا پیارا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا اور ہمیں تمہاری چھٹی کے بارے میں پڑھ کر خوشی ہوئی۔ باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور تم جانتے ہو برسات شروع ہونے والی ہے۔ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ گھر چونکہ پرانی اینٹوں اور لکڑیوں سے بنا ہے، اس لیے اس کی مرمت پر کافی خرچ آئے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنا ہوا گھر ہو تو بہت اچھا ہو۔ ایک اچھا اور نیا گھر وقت کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود سی کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے؟ خیر، گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، میں حساب لگا رہا تھا، آج مجھے پردیس میں 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں اکثر تھکا تھکا رہتا ہوں، گھر کی بہت یاد آتی ہے، اور اس ریگستان میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں۔ 10 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہمارا پکا گھر بن چکا ہے، اور ہمارے اوپر جو قرضے تھے وہ بھی میں اتار چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ اپنے وطن آ کر رہنے لگ جاؤں۔ اب پہلے والی ہمت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکسی چلا کے گھر کا خرچ چلا لوں گا۔ اس ریگستان سے میرا جی بھر گیا ہے۔ اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پیارا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا اور ہم پچھتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا۔ تم ہمارے لیے اپنے لڑکپن سے ہی کام کرنے لگ گئے۔ ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی بیٹا، تمہاری بہنا زینب اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر 20 سے اوپر ہو گئی۔ اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا؟ کوئی بچت کر رکھی ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ بیٹا، ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ زینب کی شادی ہو جائے اور ہم اطمینان سے مر سکیں۔ بیٹا، ناراض مت ہونا، ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، آج مجھے پردیس میں 14 سال ہو گئے۔ یہاں کوئی اپنا نہیں ہے۔ دن رات گدھے کی طرح کام کر کے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ کمہار کا گدھا جب دن بھر کام کرتا رہتا ہے تو رات کو گھر لا کر اس کا مالک اس کے آگے پٹھے ڈال دیتا ہے اور اسے پانی بھی پلاتا ہے، پر میرے لیے تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کھانا پینا بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بس اب میں ویزا ختم کروا کر واپس آنے کا سوچ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اللہ کی مدد سے ہم زندگی کی بیشتر آزمائشوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ زینب بہنا کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفے تحائف بھی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا اور کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے۔ بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں۔
बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है, लेकिन जब घर आऊँगा घर के पुरसुकून माहौल में रहूँगा और घर का खाना खाऊँगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाऊँगा। और वैसे भी अगर यहाँ मज़ीद रहा तो मेरी तनख्वाह तो दवाई दारू में चली जाएगी। वहाँ आकर किसी हकीम से सस्ती दवाई लेकर काम चला लूँगा। अब भी मुझ में इतनी सकत है कि कोई हल्का काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चलाना कर लूँगा। आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, बेटा हम तुम्हारा खत पढ़कर काफी देर रोते रहे। अब तुम परदेस मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़ारा ने कुछ कहना था तुमसे, उसकी बात भी सुन लो। प्यारे जमाल, मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज़ के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है मुझे। आपके भाई जलाल की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवेली दुल्हन के लिए है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो आबाई घर जलाल को देने का सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप यहाँ आ गए और मुस्तकबिल में कभी इस बात पर झगड़ा हो गया तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? अपना घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपको पता है सीमेंट सरिया की कीमतें कितनी हैं? मजदूरों की दिहाड़ी आसमान से बातें कर रही है। यहाँ रहकर हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप खुद सोच समझ कर फैसला करें। आपकी प्यारी ज़ारा। प्यारी शरीके हयात ज़ारा, 19वां साल चल रहा है परदेस में और 20वां भी जल्द ही हो जाएगा। अल्लाह के फजल से हमारा नया अलहदा घर मुकम्मल हो चुका है और घर में आज के दौर की तमाम आसाइशें भी लग चुकी हैं। अब तमाम कर्जों के बोझ से कमर सीधी हो चुकी है मेरी। अब मेरे पास रिटायरमेंट फंड के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरी नौकरी की मुद्दत भी अब खत्म हो गई है। इस माह के इख्तिताम पर कंपनी मेरा रिटायरमेंट फंड, जो कि 25,000 दिरहम है, जारी कर देगी। इतने लंबे अरसे अपने घर वालों से दूर रहने के बाद मैं भूल ही गया हूँ कि घर में रहना कैसा होता है। बहुत से अजीज दुनिया से कूच कर चुके हैं और बहुत सौ की शक्ल तक मुझे भूल गई है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह का करम है कि मैं घर वालों को अच्छी जिंदगी मुहैया कर सका और अपनों के काम आ सका। अब बालों में चांदी उतर आई है और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती। हर हफ्ता डेढ़ बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मैं वापस आकर अपनों में रहूंगा, अपनी शरीके हयात और अजीज उस जान बच्चों के सामने। तुम्हारा शरीके सफर जमाल। प्यारे जमाल, आपके आने का सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे परदेस में कुछ लंबा कयाम ही हो गया, लेकिन ये अच्छी खबर है। मुझे तो आपके आने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन बड़ा बेटा अहमद है ना, वो जिद कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेगा। मेरिट तो उसका बना नहीं, मगर सेल्फ फाइनेंस से दाखिला मिल ही जाएगा। कहता है कि जिनके अब्बू बाहर होते हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेते हैं। पहले साल 4 लाख फीस है और अगले 3 साल में हर साल 3-3 लाख। और हमने पता करवाया है तो यूनिवर्सिटी वाले इंस्टॉलमेंट में फीस भरने पर राजी हो गए हैं। इस माह की 30 तक फीस की पहली किस्त भरनी पड़ेगी। आपके जवाब के मुंतजिर, आपकी प्यारी ज़ारा। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए सारी रकम भेज दी, बेटी की शादी के लिए जहेज और दीगर अखराजात भेजे, मगर अब 27 साल हो चुके थे। वो खुद को एयरपोर्ट की तरफ घसीट रहा था। शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, गुर्दे, कमर का दर्द और झुर्रियों वाला स्याह चेहरा उसकी कमाई था।